ஹாய் ஹலோ ஃபேம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க. ஸோ நான் உங்களோட ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டச் பண்ணி ஒரு ஃபால்ஸில் என்ஜாய் பண்ணுற வீடியோ தான். அது போனோம்னா நான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து போகிறோம். ஸோ அதோட வீடியோ ஃபுல்லாக எண்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளோட ஃபேமிலி வீட்டில் ஒரு நம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ முடிஞ்சளவுக்கு பண்ண இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த புது ஃபேம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக எண்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனில் போட்டுக்கோங்க. हेलो भाई डर रहा है क्या? டே என்னடா பண்றீங்க? அக்காவை மறந்துட்டு தலைகீழ ஆடுறீங்களாடா? சரி வாங்க ரைஸ் வீடியோக்குள்ள போலாமா? இதுல வரும் கதாபாத்திரங்கள் யார் மனதும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. You should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know what that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it. I'm spending every day chasing a patient, but my mind it can only take it. I'm chasing a dream that I never said for ages of vacant. Not a kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. வண்டி விட்டுட்டு போறேன்யா, ஒரு 10 நிமிஷம். வண்டி விட்டு போறீங்க? எங்க போறீங்க? மேலே தண்ணி ஓடுது இல்லை? ஆமா. அங்கே அதனால வண்டி விட்டு போகிறோம், அதனால சொல்லிட்டு போகலான்னு. இப்போ என்னது இது? கேமரா. அது அது எடுக்க போகலாம். இது இங்கே வரத்தா? இதில் ஒரு ஓடுது இல்லை? போயிருக்கீங்களா? இல்லை, இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆல்ரெடி போயிருக்கீங்களா? யாரு? நீங்கள்? நான் போயிருக்கேன். போயிருக்கீங்களா? தண்ணி ஓடுதா? இப்போ தெரியல, இப்போ ஓடும். அதான் ரோட்ல இருந்து பார்த்தா தெரியுது ஐயா. தெரியுதா? நம்மளுக்கு அந்த ஊர் அல்லேரி. அல்லேரி காரனுக்கா தெரியாது கூட. இல்லை, ரோட்ல இருந்து பார்த்தா தெரிஞ்சிச்சு, இது வரைக்கும் போனது இல்லை, அதனால தான். அது என்ன கேமரா எடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? சும்மா யூடியூப்ல போடலாம், அதை பார்த்து 4 பேருக்கு நல்லா என்ன இருந்தா. எத்தனை படிக்குதா? நான் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் அவங்கெல்லாம் அவன் பின்னாடி இருக்கும் காலேஜ், இருக்கும் ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கான். வண்டி விட்டு போ, இப்படி எத்தனை வந்து அதை இப்படி வந்து விட்டு சொல்லிட்டு போகலாமே. ஒன்றும் ஆகாது. சரிங்க, நீங்கள் எல்லாம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் ஆகாதா வண்டி? சரிங்க.
கைஸ் ஆக்சுவலாக அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்டோம், சரி விட்டுட்டு போங்க பைக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அங்கேருந்து பார்த்தாலும் தெரியல, என் செப்பல் எங்கே விட்டுன்னு தெரியல. தூரம் இருக்குது பக்கத்தில். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்டோம், சரி விட்டுட்டு இப்படி ஓரமாக விட்டுட்டு போங்க, அப்புறமா வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கு நேரம் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இருக்கான். தலை இப்படி ஓர வர்றான். ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக நம்மளோட பைக் பார்க் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக விட்டுட்டு அப்படியே இதில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடியே ஒரு வழி போகுது. ஆக்சுவலாக அதில் தான் போகணுமா என்னன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறமா நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். வயல் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு பெரியவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நம்மளோட பைக்கை விட்டுட்டு வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட் டைம் தான் நம்ம தான் போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஊர் காய்ஸ் யாராச்சும் பசங்க யாராச்சும் போயிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. போயிருந்தால் ஐ வில் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அவங்ககிட்டே இருக்குது. ஸோ நாம் 3 பேர் போய்ட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக நான் என்னோடய 2 ஃப்ரெண்டு. எவ்வளோதுன்னு தெரியல. ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ என் வரைக்கும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் ஃபேமிலியில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன். ஸோ கைஸ் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகும்போது இங்கே 2 வழி தெரியுது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதை சூஸ் பண்ணிட்டோம். இதுதான் இருக்கும்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஓகேன்னு சொன்னதால இது கோயிங். இது எங்கே போய் முடியும்னு தெரியல. நமக்கு ட்ரக்கிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல, கரெக்டு தானே? அதனால் ஸோ உங்களுக்கும் ட்ரக்கிங் பண்ணி ஃபால்ஸில் குளிக்கிற அனுபவம் ஏதாச்சும் இருந்தால் தான் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். கிட்ட போய் பார்த்தா தான் அதோட அழகு தெரியும். ஆக்சுவலாக அது வந்து ரோட்லேருந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த 1 வீக்குக்கு முன்னாடி செம்ம மழை பெஞ்சிச்சு இருந்துச்சுல, அதில் நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். டைம் கிடைக்கல. டைம் இருந்துச்சு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கூடல, அதனால் கொஞ்சம் தயங்கிட்டேன். இப்போது நம்மளோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன். இதோ ஸ்ட்ரைட்டாக தெரிஞ்சு போகிறதால ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஐயா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து எங்களுக்கு வழி காட்டுறேன்னாரு. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். மூடி போயிருக்குமா ஐயா? நல்லா போயிடும். சும்மா தண்ணி பார்த்துட்டு வரலான்னு. நம்மள பக்கத்து ஊர் தான் ஐயா, அல்லேரி. நாங்கள் ஐயா பண்ணுறது போய் அது பொடியா இல்லை அந்த மரத்துக்கான வாங்கி கருக்கு பையில் இருக்குது அது போகணுமா? அப்படி போனால் அப்படியே போவோம். குண்டு தான் இப்போ இன்னும் தெரியப்பா. அது ஒரு பெரிய குண்டு தருது அதுவா ஐயா? இது பொடியா இல்லை மரம். இதோ 1 மாதத்தில் அப்படின்னா அப்படியே அந்த வழி அப்படியே அந்த பாறைக்கா போய் பயிலுக்கா போய் அப்படி பார்த்தா அப்படியே போ. அண்ணாண்டு ஒரு பயில் வரும். இந்த வழியே போச்சுன்னா நேராக வெட்டி செடி எல்லாம் அதெல்லாம் அது கெல்லு. அந்த கெல்லுக்கு வடக்கே போனோம் வெய்ய. அப்போ தான் ஒரு 4 தத்துப்பார் குண்டு. அதுக்குள்ள 2 துண்டு தத்துப்பார். இப்படி கேள்வா 2 தத்துப்பார். இதோ அது கொஞ்சம் வடக்கு பார்த்தா அப்படியே போனா அது வரைக்கும் போவோம். வெயில் நல்லா. அதுக்கு அந்தாண்ட சிக்கல் தான். கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும் நீ. சரிங்க. அதில் போய் இப்படி வந்தீங்கன்னா ஒரு புத்து இருக்கும். அங்கே தான் குதிக்குது தண்ணி. அதுக்கு மேலே அது. சரிங்க, ரொம்ப நன்றி. இங்கே தான் இருக்கிறேன். அங்கே போய் கல்மல்லேருந்து கேளு எப்படி போகிறது நான் சொல்கிறேன். கமான் கைஸ், இதுதான் இந்த கொடி வழி. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்டோம். ஐ மீன் என்ன சொன்னார்னா,
அங்கே ஒரு 2 குண்டு இருக்கும். குண்டுன்னா ஐ மீன் கல்லை தான் அவர் குண்டுன்னு சொல்லுவார். ஓகேங்களா? அங்கே போயிட்டு ஒரு புத்து ஒன்று ஓரமாக இருக்கும். அங்கே போயிட்டு எங்கேயாச்சும் வழி தடமாறுனீங்கன்னா என்னோடய நம்பர் தரேன், நீங்கள் போயிட்டு கால் பண்ணுங்கள் சொல்கிறேன்னாரு. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம ஊர் பீப்புள்ஸ் தான், நம்ம ஊர் கொஞ்சம் கீழே ஒட்டி பீப்புள்ஸ் நம்ம ஊர் சொன்னாவே நல்லாவே புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ ஐ மீன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஸோ மேலே இருந்து வர தண்ணி தான் இது முதல் தடம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் இறச்சிருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இடம் இது ரீச் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகேங்களா? யாரும் வரமாட்டீங்க. ஐ மீன் யாருக்காச்சும் இந்தமாரி ட்ரெக்கிங் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிடிக்கும்னா ஐ மீன் கம்மிங் சோன் கைஸ். இன்னும் பாதை போகல. பார்வை முடிந்த பிறகும் இந்த உலகின் பயணம் முடிவதில்லையே. இதோ போய் பாருங்க, ஒத்தடி பாதை மாதிரி. வடக்கு தெரியலையே வடக்கு எதுன்னு. இது தானே? சரி போங்க, இதில் போகலாம். 2 வழி பெரியது. இங்கே இதில் ஒன்று போகுது. ஆக்சுவலாக ஐ வில் இதை ட்ரை பண்ணுறோம். ஆனால் இது கிட்ட இருக்குது அதனால். என்ன போ ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு ட்ரெக்கிங் ஃபால்ஸ் இது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட எப்படி போவாங்க, வழியே இல்லை இல்லை. முள்ளெல்லாம் இருக்குடா. இது வழியா? ஒரு பெரிய புளியா மரம் ஒன்று இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வழியை மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா மேலே இருந்து தண்ணி வருதுல்ல, அதிலே போகலான்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோங்க. ஐ வில் வாட்சிங் கைஸ் வீடியோஸ். சாம ஆக்சுவலாக வழியை மிஸ் பண்ணிட்டோம். வழி இன்னுமே அந்த ஓரத்தில் வந்து அந்த கல் அங்கே அந்த பெரியவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்க அதோட கல். வழியை மிஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆற்றே போயிடலான்னு தானுங்களா. அது பின்னாடி வந்ததுனால வழியை மிஸ் பண்ணிட்டோம். டி சொல்கிற மத்தா போச்சா? எங்களோட நிலைமையை பாருங்கள். வழியை மிஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் தவழ்ந்து போகிறதா இருக்குது. நீங்கள் யாரும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. வழியே இல்லை. ஆக்சுவலாக வழி மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபைனலாக வழி தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் என்னோடய முன்னாடி போகிற ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கான். நான் அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். நம்மளோட பைக்கெல்லாம் அந்த கீழே நிலம் இருக்கும், அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் தண்ணி ஒரு சவுண்டு வந்து இந்த பக்கம் தான் நல்லா கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் ஐ மீன் வர மாதிரி இருந்தால் கத்தி ஒன்று கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க சின்னதாக. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணுவோம். அது ஒர்த்தா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு ஐ வில் கம்மிங் கைஸ். பிடிச்சிருந்தா ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் மெயினாக பிடிக்கும்னா கைஸ் அந்த பெரியவர் சொன்ன கல்லை ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு வழியாக அப்படி இப்படின்னு வந்து மூச்சு கொஞ்சம் வாங்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வின்னாய்ஸாக இருக்கும்ல, அதுவே உங்களுக்கு இரிட்டேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ட்ரெக்கிங்காக இருக்குங்க. அதனால தான் அந்த ஐயா சொன்ன
கல் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஒன் செகண்ட் கைஸ், உள்ள போய் காமிக்கிறேன். ஸோ ஐ மீன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கணுமா இருக்கமா நம்ம ஃபேமிலியில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து உள்ளே அப்படி போகுதுங்க. இங்கே ஆடெல்லாம் ஸ்டே பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேங்க. எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கள், ஆட்டம்பொழுக்கு ஆட்டோட சாணம். மழை ஏதோ பெஞ்சால் இங்கேயே தங்கிடுங்க போல், காட்டிலேயே ஆடுங்களாம். பயங்கரமாக இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேலே போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் மட்டும் இங்கே கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள். ஆமாம், இது வந்திருக்குங்க வழி. இது ஃபுல்லாக ஆடு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான இடம். ஆட்டு சாணமெல்லாம் இருக்குது. அந்த பெரியவர் சொன்ன இடம் அந்த வழி இது தான். ஆக்சுவலாக அந்த கல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் எப்படி போக போகிறோன்னு தெரியல. ஐ மீன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே போயிட்டானுங்க. வந்துட்டேன் தலைவா. ஐ வில். வந்துட்டேன். செம்ம ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். அந்த பெரியவர் அங்கே தான் எங்கேயும் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்காரு. வழி தெரிலனா கால் பண்ணுன்னாரு. ஃபோன் வழியாக அந்த வழின்னு சொல்லுவாருன்னு தெரில. இங்கேருந்து பார்க்குற செம்ம அழகாக இருக்குது. ஸோ நான் மேலே போய்ட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். தண்ணி ஒரு சத்தம் நல்லாவே கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபைனலாக ரீச் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் ஆச்சு இருக்கும். ஆக்சுவலாக அங்கே பாருங்கள், கல் வச்சு அப்போவே கட்டியிருக்காங்க. எதுக்காகன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இன்னும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தலை இந்த பக்கமா? என்னோடய ஃப்ரெண்டு அதே ட்ரை பண்ணுறான், நான் இதை ட்ரை பண்ணுறேன். ஆல் த பெஸ்ட் பாய்ஸ். தலைவா இதில் வழியை காணோண்டா. தண்ணி ஒரு சத்தம் நல்லாவே கேட்குதுங்களா? ஸோ காய்ஸ், இதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஆனால் இதுவும் இல்லை. காய்ஸ் அப்படியே வருதுங்க மேலே. இன்னும் எவ்வளோ மேலே போகுதுன்னு தெரியல. இது மேலே ஏற முடியுமான்னு தெரியல. ஐ வில் ட்ரை. நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே மாட்டிக்கிட்டாங்க. அப்போயே கூட வாங்கினேன். எதிரில் ஏதோ ஒரு கோவில் இருக்குங்க. ரைட் சைட்டில் பாருங்களேன், அங்கே உள்ள நல்லா இருக்குது. இன்னும் மேலே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு தெரியல.
என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டானுங்க. இன்னும் மேலே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அங்கே நல்லா இருந்தால் இது ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைனா இதுவே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஸோ கைஸ், என்னோடய ஃப்ரெண்டை கேட்டதுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கான். எனக்கு இந்த இடத்த பார்த்துட்டு நினையாமல் போனால் எனக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு தோணலைங்க. அதனால் காய்ஸ், நான் ஒரு அறிவாளி. ஆக்சுவலாக இது நினைஞ்சாதான் இது போட்டுக்கலான்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இதையும் சேர்த்து நினச்சிட்டுங்க. நான் மேலே போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஸோ காய்ஸ், இந்த அழகை பாருங்களேன். ரீச் ஆகிட்டோம் ஃபைனலாக. இன்னும் ஒன்று 2 பாயிண்ட்டுமே நினச்சிட்டேங்க. அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக்குது. பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. வா, ஐயோ ஐயோ ஐயோ, அப்படியே அந்த பாறையோட தண்ணியெல்லாம், ஐயோ ஐயோ அழகு, சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை எனக்கு. செம்மையாக இருக்குங்க. முன்னாடி கம்மிங். ஆ ஆ கைஸ், ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இவ்வளோ ட்ரக்கிங்க்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஃபால்ஸில் குளிக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியோ ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலாக ஃபைனலாக ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். கீழேருந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி, நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக ஐ மீன் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்க்கலாமேன்ட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து போகலான்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் மேலே ஏறிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ட்ரோன் ஷாட் எடுத்தோன்னா இதில் பயங்கரமாக இருக்கும். வேற மாதிரி இருக்கு பாருங்க தண்ணி. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அதிலே ஐ வில் ட்ரை, நான் இதிலே ஐ வில் கோயிங். நான் என் ஃப்ரெண்டாண்ட போய்ட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. தலைவரே, கை கொடு தலைவரே. வழுகும் தலைவர். செருப்பு போட்டுனே அப்புறம் வழுக்க மாட்டேங்க. செருப்பு வேணும். இது தூட்டு போகிறேன். தலைவா, ஏறிட்டியா நீ? அண்ணா ஏட்டா நீ போ. நான் இது ஆஃப் ஆயிடுச்சுடா. கைக்கிறா மேடா, முள்ளு பத்திக்கிறா. ஐயோ சரி காய்ஸ் பாருங்க, சேர் ஃபுல்லாகவே. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அங்கே போயிட்டான். மேலே இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கான். அது கோயிங்.
ரொம்பவே டேஞ்சரான ஒரு ட்ரெக்கிங் தான் இது எனக்கு தெரிஞ்சு. மேலே அங்கே ஒருத்தன் போயிட்டான். என்னோட செப்பலை கழுவிட்டு இருக்குங்க, ஏன்னா சேர் இருந்துச்சுல வலுக்கிட்டு, அதனால். கண்டிப்பாக ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, செம்மையாக தெரியும். ஓரளவுக்கு பயங்கரமாக கற்றுக்காது. அப்படியே கீழே இறங்குது பாருங்க இந்த ஃப்ரெண்டு. வெற்றி வெற்றி வெற்றி. இன்னும் மேலே போயிட்டே இருக்கிறாது. ஆமாம், இது பாருங்க வேற மாதிரிங்க. எவ்வளோ மேலே இருந்து வருது பாருங்க தண்ணி. அப்படி ஸோ காய்ஸ், என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோப்ரோ ஒரு பேட்ரி இஷ்யூவாக இருக்குது. அது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு 2 பேர் மேலே போயிட்டானுங்க. நானும் மேலேருந்து அப்படியே கீழே வந்து நம்மளோட கோப்ரோ பேட்ரி இன்னொன்று சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மேலே கிளம்ப போகிறேங்க. நான் வந்து மேலே டாப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ அழகாக பாருங்களா, வேறு லெவல். இன்னும் கீழே செம்மையாக இருக்குங்க. இன்னும் மேலே டாப்பில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அது கோயிங். நான் மேலே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ புதுசாக யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட ஃபேமிலியில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபேம், டாட்டா பை பை, லவ் யூ. இல்லைடா, நானும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஃபேம் கீழே இறங்கிட்டோம். இந்த தண்ணி தான். இதுதான் ரோட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெரியுது. ஃபஸ்ட்டில் நல்லா தெரிஞ்சிச்சுப்பா மழை டைமில். இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியலங்க. ஆக்சுவலாக இந்த அழகான வியூ உட்காந்து ரசிக்கும் போது வேறு லெவலில் வச்சு கீழே அப்படியே தண்ணி ஓடுது. குளிக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நினைச்சேன்ல, அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குங்களா, அதுதான் செம்மையாக இருந்துச்சு. பின்னாடி செம்மையாக இருக்குது. நாங்கள் போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். காய்ஸ், 2 பக்கமும் தண்ணி வருது, காமிக்கிறாருங்க. பாறை வழுக்குதுங்க. மேலே எங்கேருந்து வரும்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியலங்க இந்த தண்ணி. எனக்கும் உங்களை மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு தான் ஆசை. என்னோடய ஃப்ரெண்டு எல்லாமே கீழே போயிட்டானுங்க. நானும் கிளம்புறதா இல்லை மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்த்துட்டு வரலாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கீழே போயிட்டானுங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு பார்த்துட்டே வந்துடலாம் எப்படி தான் இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், டாப் பார்க்காம போனோம் நல்லா இருக்காதுல்ல. ஆக்சுவலாக இந்த பாறை வந்து வழுக்குது. இந்த டாப்புக்கு வந்துட்டேன். அந்த பக்கமும் தண்ணி ஓடி வருது, இந்த பக்கமும் தண்ணி ஓடி வருது. இந்த அழகான வியூ பாருங்கள், வேறு லெவல். ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன தப்பு பண்ணிட்டோன்னா, நாங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக, ஓகேங்களா? அங்கே பைக் பார்க் பண்ணிட்டு வந்துருந்தோன்னா அப்படியே குளிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் ட்ரக் பண்ணி போயிருந்தோன்னா ஈஸியாக போயிட்டு இருப்போம். இப்போ நாங்கள் குளிச்சுட்டு திரும்ப பைக் அங்கே கீழே பார்க் பண்ணியிருப்போம் ஒரு நிலத்தில், அங்கே எடுத்துகிட்டு அப்படியே போன வர்றோம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ, ஓகேங்களா? நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட போயிட்டு
குளிக்கும்போது சில வீடியோ ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுப்போம், அதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகிறது தான். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ தான். இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த பக்கமும் லைட்டாக தண்ணி வருது, அந்த பக்கமும் லைட்டாக தண்ணி வர்றதுனால கீழே அப்படியே அழகாக போயிட்டுருக்கு. ஆனால் நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் மழை பெஞ்ச டைமில் உண்மையாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ரோட்டில் இருந்து பார்க்கும்போதே அப்போ வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, நம்மள கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லை, அதனால் கேப்சர் பண்ண முடியல. நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஓகே மேம், மறக்காமல் இந்த வீடியோ யாராச்சும் புதுசாக யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான போட்டுக்கோங்க. ஓகே, டாடா பை பை. அப்படியே நிலம் அந்த பெரிய கல் உருண்டு வந்து அப்படியே இந்த மரத்தையே காலி பண்ணியிருக்கு, தெரியுதா? அந்த பெரிய கல் அங்கே தான் இருக்குது. 1 செகண்ட் கைஸ், கிட்ட போய் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த பெரிய கல் தான், இங்கே பாருங்கள், இந்த பெரிய கல் தான் மேலேருந்து அப்படியே உருண்டு வந்திருக்கு. ஒரு மரத்தை அநேகமாக கொண்டுட்டு இருக்கு. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே குளிச்சுட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் போகணும், போயிட்டு குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்புறது தான். எங்கே இருக்கானுங்கன்னு தெரியல, வேறு கால் வேறு நடுக்கமாக இருக்குங்க. கரை பிறகே ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம இருக்கோம். இப்போது அவங்க எங்கே இருக்கான்னு தேடிட்டு இருக்காங்க நம்மளை. நான் உங்களுக்கு பின்னாடி போக போகிறேன், அவங்களோட ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். பெருசாக இருக்காது, முன்னாடி இருக்காங்க பாருங்க பொண்ணு. இது வந்து நம்ம போட்டுட்டு போன பொண்ணு. அவர் வந்து எப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரு. டபரே அவ்வளோதான். அந்த ஃபால்ஸ் வேலை வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. இதோட குளிக்கிறது தான். குளிக்கும்போது வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபைனலாக சோழர்கள் வாழ்ந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சாச்சு. சோழர்கள் வாழ்ந்த இடம் சோழர் இல்லை கை, சோழர்கள். தண்ணி இப்போ கம்மியாக தான் வருது. இதோட கீழே நல்லா இருக்கு குளிக்கிறதுக்கு. என் தனிமைகள் எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு அழகிய கவிதை அது. எல்லாம் என்னடா பண்றீங்க? அக்கா வந்திருக்கேன்டா, வால்யூமை கொஞ்சம் ஏத்துங்கடா. பங்க பாங் பங்க பாங். வாழ மீன் வஞ்சர மீன் காய வச்சா கருவாடு, நீங்க நடிக்க நடிப்புக்கு தான் கொடுப்ப விகிட நவாடு. சுத்தி விட்ட பொம்பரம் போல சுத்தி நீரு கணிக்காம எவ்வளவு நாள் விபதிய யக்ஷ்மி, அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? கண்ணாடி சார் அது.
நம்ம மூஞ்சியா அப்படி இருக்கு. வாருமையா 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 தாருமையா தாருமையா தாருமாரா தாருமையா வீடு பூரா கொசு மருந்து அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஃபைனலி இந்த அழகான ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம். மேலே ஓடுறது செம்மையாக ஓடுச்சு, அப்படியே மேலேருந்து அப்படியே வருது. ஆக்சுவலாக குளிச்சிட்டு அப்படியே நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட கிளம்புறது தான். ஆக்சுவலாக மழை வர மாதிரி தெரியுதா மேலே, அதனால் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணோங்க. இன்னும் ஒன்று லைட்டாக தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃபால்ஸ், இதோட ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் மேலேருந்து அப்படியே வருது பாருங்கள், அப்படியே வருது. ரோட்லேருந்து பார்த்தாவே நல்லாவே தெரியுது. ஆனால் அதுதாங்க கிளம்பிட்டோம். இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா. மறக்காமல் இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்களும் வரணும்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளோட ஃபேமிலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன்லாம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தரேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணுறது மூலமா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. ஓகே சார், டாட்டா பாய் பாய், லவ் யூ. ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக அப்படியே வந்துட்டு இருந்தோம் ஃபாரஸ்ட்டில் குளிச்சு. ஆக்சுவலாக இது இருக்குது பாருங்கள், இது வந்து பெண்டக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பக்கமெல்லாம் இது வந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து எந்த இதுக்கு நல்லதுன்னு தெரியல, ஆனால் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ மீன் நீங்கள் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க சார். அவ்வளோதான், வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவ்வளோதான் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. நான் அப்படியே கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பட் சில விஷயம் எதுவும் பெருசாக சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு உங்கள்கிட்ட சில விஷயமெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஓகேவா? ஓகே மேம், டாட்டா பாய் பாய், லவ் யூ. ஸோ ஃபேம் ஃபைனலாக வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஃபன் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கொடுத்துருப்பேன், என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா யாரும் அதிகமாக ட்ரை பண்ணாதீங்க. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மேலே வலி எதுவும் போகல, நாங்களே கொஞ்சம் முள்ளெல்லாம் நுழைஞ்சி கிழிஞ்சு தான் போயிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் போகிற மாதிரி யாராச்சும் ஒரு சின்ன பிளான் இருந்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் கத்தி எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ லவ் யூ ஃபேம், லவ் யூ ஆல் சேஃப் ஃபேம். ஓகே ஃபேம், டாட்டா பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாம சந்திக்கலாம். பாய்.